नमस्कार दर्शक बंधु मु रत्नाकर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जिला खबर रही स्वतंत्र साक्षात्कार आज आम गहण अच्छा जड़े उच्चकोटीर कवि तथा सुसाहित्यिक एवं से जड़े शिक्षक भंजभूमि कुलाड़े जन्मग्रहण करथिबा एही व्यक्तिविशेष जनक प्रतिदिन से किछि ना किछि लेखा लेखती व्हाट्सअप एवं फेसबुक माध्यम से समस्त को शेयर भी करती एभली रूप से आदृति लाभ करथिबा एही व्यक्तिविशेष जनक भंजभूमि कुलाड़े जन्मग्रहण करचंती चलंतु तांको सहित आमे जीवा आजिर ई स्वतंत्र साक्षात्कार सी होचंती अजित कुमार त्रिपाठी। आपण भंजनगर भंजभूमि रे जन्मग्रहण करचंती उपेंद्र भंज समग्र विश्व रे विदित एइभली एक पवित्र जगार जन्मग्रहण करी किभली रूप रे आपण परवर्ती समय रे चिंता कले कि कविता लिखिबी एवं गल्प लिखिबी साहित्य क्षेत्र को आसीबी। नमस्कार बंधुगण, मोर साहित्य गोटे पेशा नुह गोटे आग्रह। यहाँ मोर बहु दिन मु कॉलेज पढ़ुवा समय ही या अभ्यास करिछि, किंतु किछि दिन मु एथुर विरति नहीं थी। पर मुहूर्त मुझे टिके अत्यधिक बेगरे गतिशील होगापी चेष्टा कली कहीं ये मत एत आनंद देला जहाँकि मुझे जदि किसी न लिखे ताहले मते से दिन किसी भल लगे ना। तो से क्रम आज पर्यंत यही धारा जारी रही। सर आपण प्रतिदिन किछि ना किछि लेखंती किंतु सबुठ बड़ कथा होची आपण प्रतिदिन पदे एई भली गोटे नाम रे आपण कोन करचंती प्रतिदिन गोटे पद लेखंती तापर अन्य साहित्य कृति थाई पारे किंतु जो प्रतिदिन पदे एई भली भावना एई भली चिंता आपणक मुंड भितर कि भली आसिला? ए धारणाटा मु ए वर्ष ठारू ही आरंभ करिछि। लोकन को किछि वार्ता देवा को चाहिली जोटा कि लोक माने सहजरे पढ़िबे एवं आग्रह सहित पढ़िबे। तेणु किछि संक्षिप्त भाव में मेसेजटे देले जोटा कि लोक माने ताको सहजरे ग्रहण करि परिबे एवं खुशी भी हेबे। तेणु किछि एई पारिवेशिक समस्या को नहीं बा कौन से आध्यात्मिक चिंता कि नहले समाज संस्कार को नहीं दिन को पदे पदे लिखा चेष्टा कर। सर आपण तो निहाती रूप से भंजनगर रे जन्मग्रहण करचंती आपण सिथिपई गर्व अनुभव करथिबे कि उपेंद्र भंजଙ୍କ भली माटी रे आपण जन्मग्रहण करचंती याकु नहीं आपण कोन कहबे? भंजभूमि जोटा कि मु गर्व रे कहे मु लेखे मध्य भंजभूमि कुलाड़ा कहीं से माटीर संतान भाव जो गर्व जो गौरव सेटा हुए तो जी से भंजमाटी थिबो एवं भंजंग साहित्य विषय किसी ना किसी धारणा थिबो से निश्चित गर्व करिबो। निहाती सर वर्तमान तो एक गोटे आतंक सृष्टि होती गोटे जिनस को लेकिन समस्त मुंड भितर गोटे कथा गोटे चिंता कि कोरोना कोरोना को लेकिन जिते आम समस्ते भयभीत एवं सचेतन आम होचे आपण मतरे आपण केते दूर आपको नहीं आतंकित एवं आपण परिवार रे किभली रूप से सचेतन होइकि आपण अछंती दीर्घ दिन धरिक जेहेतु लॉकडाउन थिला? कोरोना से गोटे ए प्रकार व्याधि जहाँकि स्वाभिमानी ताकू जदि आम स्वागत न करिबा न डाकिबा आलिंगन न करिबा ताहले से सहजरे आसीब नहीं। आउ जदि कबाट किलीदेबा सी रागरे चली जाए। तेणु आमे जड़े समाजर सचेतन नागरिक हिसाब से आमर मध्य किसी कर्तव्य रही। सहजरे मु जड़े शिक्षक तेणु मु मध्य निजको निजे यही रोग को प्रतिहत करने रोगर निज परिवार को निज समाज को किसी सचेतन करने निजको निजे बंदी करी रखिए। निहाती आवश्यक आज परिस्थिति। सर जदि आम देखा सांप्रतिक परिस्थिति रे कवि माने वर्तमान घरे अछंती एवं निहाती रूप से माने जो कार्य व्यस्तता भितर रोते जेहेतु आप जन शिक्षक आपणकर मध्य कार्य व्यस्तता थिला वर्तमान जेहेतु आप लॉकडाउन रे अछंती आपण भी किछि लेखा लिखिथिबे कोरोना को नहीं बा कोरोना संपर्कित लेखा आपण केते दूर जस्टिस दे पारचंती कि से लेखा को कि कोरोना कोरोना संपर्क में किसी सचेतनता देवाई आपड़ जहाँ लिखिं
ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି କିଭଳି ରୂପରେ ଆମର ସମାଜ ସେ ଆଗରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଭଳି ଏକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି କରୋନା କ'ଣ, କରୋନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। କରୋନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5-6ଟା କବିତା ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେସବୁକ୍ରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ପଠାଇ ସାରିଛି। ତ ସେ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ହେଲା ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା। ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ଦେବା। କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ଇଏ ସହଜରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ରୋଗଠୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଅତି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କବିତାଟି ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ମୋର ଏ କବିତାଟି ମୋତେ ଛୁଉଁନା। ବାଃ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ନା ନା ମୋତେ ଛୁଉଁନା। ସେଦିନ ଥିଲା ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ତରୁଣ, ଦୀର୍ଘକାୟ ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତି, ସୁଢଳ ଯୁବକର ବାଣୀ, ସଦ୍ୟ ସ୍ନାତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, କିରଣ ବର୍ଷାରେ ଦେହୁ ବହିଯାଏ ଘର୍ମ ବିନ୍ଦୁ, ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ଶୋଇଥାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ, ଅବଶ ଶରୀର ଲୋଟିଥାଏ ଦୂରୁ ଦେଖି ଯିଏ ବି କହିବ ଶବଟିଏ। ମନ ହୁଏ ବହୁଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଥିବା ଦୂର ପଥଚାରୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଛି ଯେପରି, କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଜର୍ଜରିତ ଉଦର ଦିଶେ କଟି ସାଥେ ମିଶିଗଲା ପରି, ସେ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ପଥିକଟେ ଏକ ଷୋଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀ ଅପୂର୍ବତା ଠାଣି। ଅଟକିଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ, ଯାଇପାସେ ଯୁବକକୁ ଧରେ, ଯୁବକଟି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠେ କହିଲା ସଧୀରେ, ନା 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 ମୋତେ ତୁମେ ଛୁଅଁନା, ମୁଁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଣା। ତଥାପି ଯୁବତୀ ବୋତଲରୁ କାଢ଼ି ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପାଣି, ପିଇଲା ଯୁବକ ସବୁତକ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି। ଧରିଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ବିନୟ କହିଲା ତରୁଣୀ, ଖାଇଦିଅ ଭାଇ। ଯୁବକଟି ଖାଇସାରି ହୋଇଲା ସାଷ୍ଟାମ, ଦୂରୁ ଥାଇ କହିଲା ତରୁଣୀ, ଚାଲ ମୋର ସାଥେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କୋଠରୀ, ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ଚିକିତ୍ସା ତୁମରି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକି 104, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାର କହିଲା ବିସ୍ତାରୀ। ଶେଷେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାଗଲା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ପଥଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକଟିଏ, ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଘୃଣିତ ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ପ୍ରତାରିତ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ, ସ୍ୱଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପଥବ୍ରଜ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଆଉ ସଚେତନ ନାଗରିକଟିଏ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ସାର୍। ନିହାତି ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସାଇକେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନିହାତି ରୂପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାହସ, ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଏଠି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ ସମାଜକୁ ଏହାର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ କ'ଣ କିଭଳି ରୂପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏବଂ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହେଇନି ବା ଖାତା ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ବର୍ଗ
ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ସେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ এই କରୋନାର ଯେଉଁ ଲକଅପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଲାବନ୍ଦୀ ଅଛି, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ତାପରେ ପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନିହାତି ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଡେରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାର ମାନେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି କିଭଳି ରୂପରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିନି, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଆମେ କିଭଳି ରୂପରେ ପୁରା ସତର୍କ ହେବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି, এই ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କବିତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣାଇବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଦର୍ଶକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ବାଣୀ ମୋର ଏ କବିତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଲେ ବୋଧହୁଏ ଦର୍ଶକମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କରୋନା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲା ଚାଇନା, ବିଶ୍ୱ କରିଲା ଘାଇଲା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲୋକ ହତ୍ୟା କରି ଦାନବ ପରାୟ ହୋଇଲା। ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଏକକୁ ଆରେକ ହୋଇ ଦାବାନଳ ପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସଂସାରକୁ ଦେବ ଖାଇ। ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ହୁତାସନ ସମ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗ୍ରାସୀ ଯିବ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହିଁ ସମ୍ଭବ। କେହି କାହାରିକୁ ନ ଛୁଇଁ ରହିଲେ କରିହେବ ପରାଭବ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ହୋଇବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ସତର୍କ ଜରୁରୀ, ଅନ୍ୟଥା ଜଟିଳ ହେବ। ରୋଗୀଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ ଦେହକୁ ସହଜେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ମିଳାମିଶା ଗୋଷ୍ଠୀ ପଙ୍ଗତ କରିଲେ, ତେଣୁ ସରକାର ସଙ୍ଗତି ବିହୀନ ଲକଡାଉନ୍ କରିଲେ। ନିଜ ଘରେ ରହି ପରସ୍ପର ସହ ଦୂରତା ରଖିଲେ ଭଲ। କେହି କାହା ସତେ ନ ଛୁଇଁ ରହିଲେ ରୋଗ ହେବା ମୁସ୍କିଲ। କରମର୍ଦ୍ଦନ କିମ୍ବା ଆଲିଙ୍ଗନ, ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଲେ ଗ୍ରହଣ। ଛେପ, ଲାଳ, କଫ, ଛିଙ୍କ, କାଶ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶ୍ୱାସ ରୋଧ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଜାଣିବ ଅବଶ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କରିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରି 104 କର ଫୋନ୍। ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଠାରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ପ୍ରୟୋଜନ। ମାସ୍କ ଲଗାଇବ ମୁହଁରେ ସର୍ବଦା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରି ସାବୁନ କି ଅବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଧୋଇବ ଭଲ କରି। ଛିଙ୍କ କାଶ ହେଲେ ଟିସୁ ପେପରରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆବଦ୍ଧ କରି। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି ନିଜର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନ ଛୁଇଁ, ଯଦି ଛୁଇଁ ଦିଅ ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧୁଅ। ଏପରି ଯଦି ସତର୍କ ରହିବ, ଭାଙ୍ଗିବ କରୋନାର ଗର୍ବ। ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ତାହାରି ଦେଶକୁ ସୂତ୍ରଧାର କରି ଖର୍ବ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍, ନିଦ୍ରାରେ ହୋଇବ ମୋହ। ଚୋରମା ଜେସନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କାନ୍ଦେ, ହେଉଥିବ ଅହରହ। ନିହାତି ସାର୍, ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ସୁଶିକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କରୋନା ସଚେତନାମୂଳକ କିଛି କବିତା ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ରୂପରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।